ہم یہاں آئے تھے وینسڈے کو، اور وینسڈے تقریباً شام کو ہماری فلائٹ یہاں لینڈ ہوئی، اور پھر اس کے بعد محمود بھائی لالا بھائی ہمیں لینے کے لیے آئے ایئرپورٹ پر۔ بڑے مزیدار قصے رہے ان کے اور ہمارے بھی۔ پھر اس دن تو ہم نے آرام کیا۔ پھر دوسرے دن تھرسڈے کو صبح میں ہمیں سلطان بھائی نے دعوت دی تھی اسلامک قاسم ٹیوٹ کالج کے اندر، جہاں پر مسلم اسکول ہے اور بچوں کی بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم 2 سال پہلے بھی وہاں گئے تھے الحمدللہ۔ وہاں پر انہوں نے جو ان کا چائنیز ویک تھی وہ دکھایا، بچوں کے ساتھ تھوڑی گپ شپ ہوئی، اور پھر انہوں نے دعوت بھی دی تھی کھانے کی، اور وہاں ظہر کی نماز پڑھی۔ مولانا علی طیب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ظہر کے بعد پھر مختصراً ہم نے بچوں کو یہ ہجرہ واک کے اوپر انگیج کیا، ان کو تھوڑی پریزنٹیشن بتائی، جس پر الحمدللہ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے، اور وہاں قریب میں ایک پرانی قدیم مسجد ہے جو قبرستان کے پاس ہے، جس کو شاہ وان مسجد کہا جاتا ہے۔ تو ہم وہاں گئے، وہاں کے امام مولانا صاحب سے ملے۔ انہوں نے وہاں جو قبرستان کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں سمجھائی۔ مسلم سیمیٹری ہے، اور وہاں پہاڑوں کے اوپر عیسائیوں کا قبرستان ہے، اور وہاں قریب میں ایک پریزن بھی ہے۔ تو یہ بہت پرانی مسجد ہے جو ابھی تک الحمدللہ وہاں پر مدرسہ بھی چلتا ہے، مسجد بھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسجد عمار گئے۔ یہ چائنیز کی مسجد ہے، اور اس کے چیئرمین بھی چائنیز ہیں، ان کے ایک امام بھی چائنیز ہیں، اور وہاں پر جو درس و دروس پڑھانے والے ہمارے علماء ہیں انڈیا پاکستان کے، اور ان سے الحمدللہ اچھی میٹنگ رہی، ملاقات رہی، اور مسجد عمار بھی ہم نے دیکھی، ویلفیئر کے بارے میں بھی ان سے بات ہوئی۔ تو بہت اچھے انہوں نے پورا مسجد کا سیٹ اپ کیا ہے، نیچے لیول کے اوپر ریسیپشن وغیرہ، پھر اسلامک ساری انفارمیشن، پھر مسجد ہے، اور پھر اوپر انہوں نے حلال ریسٹورنٹ بھی رکھا ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ وہاں چائنیز حلال فوڈ کھانے کے لیے آتے ہیں دور دراز سے۔ تو مسجد عمار بہت قدیم مسجد ہے، جو ان کو یہاں کی حکومت کی طرف سے وہ بلڈنگ دی گئی تھی، اور اب تک الحمدللہ وہ مسجد چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہمیں شرف ہوا جانے کا مسجد شاہ علی، یا شاہ علی روڈ، یا شاہ علی جگہ، جس کو شیلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت پرانی مسجد ہے۔ ابھی فی الحال وہاں پر مفتی زمان صاحب ہیں، وہ عالمیہ کلاس بھی پڑھاتے ہیں، اور حفظ کلاس بھی وہاں پر جاری ہیں۔ تو یہ مسجد اسحاق فیملی نے بنائی تھی تقریباً 1915 میں جب بحری جہاز انڈیا سے آتے تھے، تو یہاں پر مسلمان مسافرین کے لیے بھی انہوں نے ایک مسافر خانہ بھی اس کے پڑوس میں بنایا، اور بہت ساری زمین ایلوکیٹ کی گئی تھی مسجد کے لیے، اور یہ جو اسحاق فیملی تھی انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ اب تک وہ مسجد الحمدللہ اس کے فیض جاری ہے، اور ہم نے اس کے اطراف میں بھی دیکھا کہ بہت ساری الحمدللہ زمین ابھی تک جو سینٹرل ہانگ کانگ کے اندر، یعنی بزی سٹی کے اندر، وہ مسجد ابھی تک قائم ہے، اور وہی پرانے جو اطراف کی دیواریں ہیں، پرانے پتھر وغیرہ، اور بالکل وہ ایسی اونچائی پر ہے۔ ہم نے تقریباً 10 یا 15 ایسکیلیٹرز چلے ہوں گے۔ ہمیں لگا کہ یہ دگنا یا 3 یا 4 مرتبہ صفا مروہ ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم اس مسجد تک پہنچے، اور اس مسجد میں جو اسٹریٹ ہے اس کا نام ماسک اسٹریٹ بھی رکھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر اچھی ملاقات رہی مولا صاحب سے، اور پھر وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور واپس آرام کے لیے آ گئے۔ تیسرا دن ہمارا جمعے کا تھا۔ تو جمعے کی صبح کو ہمیں دعوت دی گئی تھی قاری طیب صاحب کے یہاں، جو مولانا علی طیب صاحب کے والد صاحب ہیں، اور قاری طیب صاحب یہاں ہانگ کانگ کے اندر ایک سب سے پرانے
उलमा में से जिन्होंने यहाँ पर मेहनत शुरू की और जारी की, और बहुत बड़े बड़े उलमा के वो मेज़बान भी रहे हैं, और जो कॉलोन सेंट्रल मॉस्क है उसके इमाम भी रहे हैं। उनके तकरीबन अभी 60 मदरसे यहाँ पर चल रहे हैं, और माशाल्लाह उनके जो फ़र्ज़न हैं वो भी बहुत अच्छी काविशों में और इस्लामी खिदमत में लगे हुए हैं। तो उनसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ, और अक्सर हज़रत अभी बीमार रहते हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा उनके साथ बैठ न सके। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हदीस की इजाज़त भी ली उनसे, इसलिए कि हज़रत की आली सनद भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हदीस की इजाज़त ली। और जो हदीस की किताब जब हमने खोली रियादुस सालिहीन, तो हदीस भी ऐसी आई कि उनका नाम है कारी तैयब कासिमी साहब, और वो कहते हैं कि हम अहले देवबंद अपने आप को कासिमी कहते हैं कि। और जब हदीस मैंने पढ़ी मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती, कहते हैं कि हमारे हज़रत फरमाते थे कि हम इस निस्बत से भी कासिमी हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इन्नमा अना क़ासिम, मैं तो दीन तक़सीम करने वाला हूँ, वल्लाहु युअती, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिदायत देने वाला है। और इस निस्बत से भी है कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उससे हमें नवाजा असनाद हदीस से, और फिर वहाँ से हम रवाना हुए कॉलोन मॉस्क के जुमा में। कॉलोन मॉस्क सेंट्रल मॉस्क है, मुफ्ती अरशद साहब उसके सदर हैं, और काफ़ी सालों से माशाल्लाह उन्होंने अहसन तरीके से उस मस्जिद को संभाला है। और वहाँ की जो कम्युनिटी है बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अरब भी हैं और इंडिया पाकिस्तान के हज़रात भी हैं, और वहाँ लोकल चाइनीज़ हांगकांग के भी मुसलमान माशाल्लाह आते हैं। तो वहाँ पर जुमे का इंतज़ाम किया गया, और मुझे कहा गया था कि वहाँ जुमे का बयान दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बयान हुआ जर्नीज़ ऑफ लाइफ के ऊपर, कुछ हिजरा वॉक या जो असफ़ार हुए थे सहाबा के और ताबईन के और उलमा के, दुनिया में जो बड़े बड़े असफ़ार जो पुर अंजाम रहे, वो असफ़ार अल्हम्दुलिल्लाह बयान किए गए। और फिर उसके बाद जुमे के बाद दावत की गई थी हमारी वहाँ के जो सदर ट्रस्टी हैं उन्होंने और मुफ्ती अरशद साहब ने, और बड़ी अच्छी दावत रही। और फिर उसी दिन हमने थोड़ा आराम किया, और शाम को मौलाना इलियास साहब जो माशाल्लाह किताबों के बड़े आशिक़ हैं, और उन्होंने अभी एक नया मज़मून ला रहे हैं जो आदत खल्क़ की आदत, वो भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, वो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो बड़ी दिलचस्प बातें रही उनकी। और फिर वहाँ पड़ोस में मदरसा था, तो वो मदरसा भी देखा जो कारी तैयब साहब की मातहती में चल रहा है। तो बड़ा दिल खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हांगकांग के अंदर, यानी इतने बिज़ी शहर में जो दुनिया का एक बिज़नेस हब जाना जाता है, और लोग जो दूर दूर रहते हैं यानी अरब ममालिक में वगैरह समझते हैं कि यहाँ पर ना कोई मुसलमान होगा ना कोई कुछ होगा, इतनी सारी दीनी मेहनतें चल रही हैं, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फज़ल व करम है। और फिर हम घर आए शाम को, और फिर सैटरडे को हमने एक इवेंट रखा था यहाँ हिजरा वॉक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलोन मस्जिद में ही जो नीचे हॉल है वहाँ पर इवेंट रखा था। मुफ्ती अरशद साहब, मौलवी अली तैयब साहब और सुल्तान भाई और दूसरे बहुत सारे हज़रात ने माशाल्लाह उन्होंने हिम्मत अफजाई की। और ये असल तो ये था कि जो हिजरत का सफ़र है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको हाईलाइट किया जाए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अलियाना की तरफ से भी जो काविशें हो रही हैं खैरिया की, उसको भी हाईलाइट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इवेंट किया, बहुत सारे लोग आए, तलबा भी आए। और फिर उस इवेंट के बाद हम रवाना हुए एयरपोर्ट की तरफ। तो जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन टू ऑल द ब्रदर्स इन कोलोन।